بسم الله الرحمن الرحيم. سد هذه الجلسة لمنا وأهلنا وأسرارنا وعباد صالح. الله يظهر نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وقوتنا في قوتهم. على هذه النية وكل نية الخير من خيرة الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا رب
به تعالى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع ذلك الأبهار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة إيمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسفعوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشياء. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأدحى والها النشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا. واحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتعين تسأل ربها الرضوانا. حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وريف الآذان. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى وعلر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا. ورحمة المولى تأمل كونه فليفرحوا واغدوا به فرحانا.
يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نشر الإله نوره في الكتب بينها لنا بيانا. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصلحون أعوانا. بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. وإن جاء الأخير كتب يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع على الطلا نتوانا. حتى كنا ترفع وسر ترضى وكن يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي والأول ناتي أنا الجنانا. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حبك الله منه حنانا. سوف يؤتيك فترضى جلالي وإن تقاصر عن أطاه نهانا. لله كبر ذكرى واسم محمد كي ننزع عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذ من ما شاءه قد كان. أمنت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا. من ولد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى القرآن. قد كان يكبر نور طه وجهه وصار إلى ابن الرسول عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عاجز بذلك شانا. وقد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا. قولك كيف علم برفعه الأسماء لكان للعظيم عوانا. وحينما حملت به آمنة لم تكن أن يأخذ نسوانا. وبها تملك من رب السماء والصلاة والهم والأحزان. ورحمما قد جاء لنفسه أن المحيمن شرف الأموال. بظهر في فتحها قد تبشر فلنا المرات قاطعة رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل وقت أبدا على الحي والغنى والإبعاد ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل امتحان. وقد ميلاد المشفع حانا. وقبيل فجر الأمر الشمس الهدى وعلى الحبيب مكرما ومصانا. Oh
asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang hadir dalam memperingati Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa khusus para habaib, para asatid, para tokoh-tokoh masyarakat hadir bersama kita. Alhamdulillah, Habib Zain bin Muhsin Indwan, begitu juga putranya, putra Habib Haidar, Habib Gutri, dan juga para asatid dari guru dari Pondok Pesantren Diyaul Mustafawi dan para santri-santri. Makna khusus juga sahibul bait, sahibul hajah yang alhamdulillah pada malam hari ini berkenan untuk ditempati acara ini, dan para hadirin baik yang santri maupun tidak secara umum, alhamdulillah yang kami hormati. Meskipun cuaca ini tadi sore dalam kondisi hujan, tapi alhamdulillah pada waktu sekarang ini cerah. Mudah-mudahan bukan hanya pada hari ini, selama acara Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap Situbondo dan juga daerah-daerah lain tidak ada halangan dan cerah dalam pelaksanaan Maulidul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah kita tanpa terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki pada malam ketiga. Habib Umar bin Hafid dalam videonya dia mengatakan, kalaupun kita ini sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW selama 14 abad, ditinggalkan jasadnya, tetapi roh kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW, roh untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW harus tetap tertanam pada diri kita. Sudah 14 abad tahun yang lalu, tapi roh mahabbah termasuk diselenggarakannya Maulidul Rasul ini untuk menimbulkan kecintaan kembali kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir beliau mengatakan, al khair kullu fil iktida wal ittiba. Kebaikan, kemuliaan, kedamaian hidup, ketentraman hidup, semuanya kebahagiaan dunia dan akhirat ada dalam dua poin, al-iktida wal ittiba. Iktida ini pemagiannya ikut juga, tapi ikut kepada salafun soleh. Tapi kalau ittiba ini ikut kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita dituntut dua, ittiba kepada Rasulullah plus ittiba kepada iktida kepada orang-orang yang ittiba kepada baginda Rasulullah SAW. Waqtat hadakallah bil aslafi. Ikuti terus mereka-mereka para salafun soleh yang mereka itu jalannya ikut kepada apa yang dijalani oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau langsung ittiba mungkin terlalu jauh, karena antara kita dengan Rasulullah terlalu jauh. Ya ikuti mereka-mereka yang mengikuti jejak baginda Rasulullah SAW. Al-iktida di salafus saleh, al-ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua poin saja. Al khair kullu, kebaikan semuanya baik di dunia maupun di akhirat, kita akan senantiasa ada dalam kebaikan apabila kita berada dalam ittiba wal iktida di salafus saleh. Gitu. Tetapi wasyar kullu, kejelekan, musibah, malapetaka semuanya
itu berada al-ihmal, kalau kita lalai kepada salafun saleh, dan al-ibtida mengada-adakan, tidak mengikuti cara-cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah ini agama sebenarnya, ikut saja sudah. Sama seperti kita umpamanya, kalau kita mau ke Surabaya, ke Surabaya umpamanya, yang penting jalannya kita ke barat. Kalau dari Situbondo jalan ke barat, insya Allah sampai ke Surabaya. Betulkan jalannya, terserah mau jalan kaki, mau naik sepeda ontel, mau naik sepeda motor, mau naik mobil. Yang penting jalan kita jangan keliru daripada jalan Rasulullah dan jalan salafus saleh. Itu yang pertama. Tapi kalau kita keliru dari Situbondo mau ke Surabaya, tapi ke timur, ini kapan mau sampai ini? Situbondo, Banyuwangi, Bali, Flores, naudzubillah min dzalik, wallahu a'lam. Jadi kita ini minta betulkan jalan kita. Kalau harus ke Irian nanti ke Australia, wallahu a'lam kapan mau sampai ini. Kadang begitu juga kita diminta untuk meluruskan jalan. Kemana jalannya Rasulullah? Kemudian kemana jalannya orang-orang yang ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan kalau kita mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istilahnya 100%, ini berat. Karena Rasulullah ini hatinya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamu ainaya wa la yanamu qalbi. Beliau mengatakan, mataku tidur tapi hatiku tetap masih berzikir, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belum, hati belum tidur, ini tidur duluan mata belum tidur, kadang-kadang hati sudah tidur. Kadang-kadang mata ini melek, hati tidur. Kadang-kadang mata melek, hati sakarat sudah. Wala zikir, wala apa dan lain sebagainya. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan kalau kita tidak bisa 100% ittiba kepada baginda Rasulullah SAW, karena mesinnya kita mesin kecil, tidak sama dengan mesin-mesin mereka. Jangankan kita kepada salafun saleh, mesin kita mesin kecil. Yang paling hendak kita ini ikut ittiba sunnah Rasulullah dalam 4 waktu dari 24 jam. 4 waktu dijaga itu. Pertama, waktu sebelum subuh, waktu sahur. Kalau bisa 4-4-nya, laksanakan 4-4-nya. Kalau tidak bisa, laksanakan yang bisa. Jangan dibuang semua. Waktu sahur, ini santri, masya Allah ini. Waktu sahur jam 3, bangun, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini waktu-waktu yang mustajabah. Dari waktu sahur jam 3 sampai subuh. Yang kedua, dari subuh sampai matahari terbit 1 tombak. Kalau mana ini tak biasa bangun malam, ya sudah, waktu subuh saja dijaga sudah. Jangan ditinggalkan semuanya. Kalau bisa semuanya. Kalau dipaksakan repot ini. Ya. Jadi antara subuh, setelah subuh jangan keluar, duduk zikir sampai matahari terbit 1 tombak. Dikatakan dalam satu hadis, barang siapa yang setelah sholat subuh kemudian berzikir sampai matahari terbit, faka'annama hajjan taman. Nilainya itu seperti orang yang haji sempurna. Sekarang hajian, mau ke haji ini 20 tahun, 25 tahun, kapan ke sini? Allah kalau umurnya tambah, apalagi yang umur 70, kayaknya tidak nutut sudah. Ya sudah, pakai jalan lain, hidupkan antara setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Sepertinya dia, tapi jangan pakai pas di rumahnya haji fulan. Ya, dengan repot ini dia.
Ini haji-hajian ini haji kenapa saya hidupkan antara subuh sampai terbit ya tidak juga nilai ibadahnya itu bagaimana hajan taman. Itu yang kedua, saya agak singkat ini. Yang ketiga, baik antara setelah isya ba'dal asar sampai ghurub syams, habis sholat asar sampai maghrib. Itu memang yang dilaksanakan oleh salafun saleh. Bahkan para wali songo, yaitu amalia para wali songo. Kalau di Indonesia, para salafun saleh, jadi dari sebelum subuh ke subuh, dari subuh ke terbit matahari, setelah itu ke pasar sudah. Yang mau ke pasar, yang mau ke kantor. Dan itu waktu-waktu yang memang waktu kosong. Tidak ada transaksi di situ. Jam 3 malam mau transaksi apa? Kecuali transaksi dengan Allah Subhanahu. Setelah subuh sampai jam 6 tidak ada transaksi. Setelah jam 6 gini baru ada transaksi yang mau ke pasar, yang mau ke toko, ke sawah. Tapi sudah ada transaksi dengan Allah Subhanahu. Saya terpaku ya melihat, bukan terpaku kokoh, terpaku ya. Terpakau melihat satu tulisan. Satu tulisan itu ada di belakang atrak itu. Tulisan bagus ya. Harus ditulis dengan hitam emas. Cuma tongkatnya ditaruh di belakangnya atrak itu yang gak heran, gak cocok. Apa tulisannya? Ya, ketika saya naik sepeda motor, depan saya atrak, belakangnya itu apa namanya? Ada tulisan. Ini masya Allah tulisan. Apa katanya? Carilah yang punya dunia sebelum mencari dunia. Lanjut kali ya. Carilah yang punya dunia sebelum mencari dunia. Artinya apa? Yang punya dunia Allah Subhanahu. Jadi sebelum subuh itu zikir dulu, dulu. Syukur kalau sampai sebelum subuh waktu sahur sudah jadi. Baru itu baru dari dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah cepat. Saya saja habis baca itu besok paginya ada orang mau beli mangga, punya pohon mangga itu. Laporan dulu, mangganya mau dijual. Nah, ini cari yang punya mangga dulu. Sebelum mengambil mangga. Itu harus akhlak namanya. Kalau langsung naik, orang nanti jadinya. Itu sore saya lihat, paginya kejadian. Ajib ini. Jadi Islam penjual mangga bil akhlak, carilah yang punya mangga sebelum beli mangga, sebelum cari mangga. Begitu juga kita kalau mau cari dunia, carilah yang punya dunia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bangun di waktu malam kalau bisa, kalau tidak bisa karena sudah zamannya zaman sekarang ini paling tidak setelah subuh jangan keluar kecuali sampai matahari terbit. Minta. Insya Allah lebih cepat rezeki yang datang daripada yang langsung nyelonong. Assalamualaikum langsung kasabur. Langsung dia bergantung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga habis asar sampai maghrib. Itu juga termasuk waktu-waktu istijabah. Dan yang keempat antara maghrib ke isya, bainan isyain. Mau baca apa saja, mau zikir, mau ngaji, mau taklim, mau apa. Karena itu merupakan warisan Rasulullah SAW. Jasad Rasulullah sudah kita ditinggalkan, tapi sunnah Rasulullah, roh jihadnya Rasulullah ini tidak boleh hilang dari jiwa kita ini. Antara maghrib ke isya, ada seorang murid minta sama gurunya. Wiritan. Kata gurunya, dia minta sama gurunya, saya ingin berpuasa. Roksa sama gurunya mau puasa tiap hari. Kata gurunya jangan. Kamu ini kondisi masih sekolah, masih banyak pikiran. Kalau Senin Kemis ya sunnah Rasulullah SAW. Ini mau puasa tiap hari. Kata gurunya, kamu gini saja, tinggalkan puasa tiap hari, shaumud dahr.
hidupkan antara maghrib ke isya. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata muridnya, ya guru, ya Ustaz, kalau saya ini menghidupkan maghrib ke isya sementara saya puasa, tidak bisa ya. Karena biasa habis puasa, ini biasanya lain yang masuk itu. Biasa 1 piring, 2 piring, habis itu sudah loyo sudah. Loh, kalau kamu tidak bisa begitu, ya, ini aja kan, ya, tinggalkan puasa sunnah, kemudian hidupkan antara maghrib dan isya. Itu lebih afdal daripada puasa sunnah tapi tidak menghidupkan maghrib dan isya. Kalau ingin lebih baik lagi, siang puasa, maghrib ke isya dihidupkan. Satu cerita terakhir, cerita yang terakhir karena waktunya ini ya. Pernah suatu ketika mungkin kita mau tanya seperti apa sunnah-sunnah Rasulullah ini diantaranya ya. Pernah suatu ketika Abu Hurairah lewat pasar, diceritakan itu di dalam kitab Fawaidul Muqtahar halaman pertama ya. Halaman pertama cek nanti. Abu Hurairah lewat satu pasar. Pasar di zaman Rasulullah itu dekat sama masjid Rasulullah. Itu masjid, di sini pasar. Itulah satu pasar. Kemudian orang-orang yang di pasar itu waktu duha ini. Ya ahla suq, wahai orang-orang yang di pasar, apa kamu tidak mendengar sekarang ini di masjid Rasulullah pembagian warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kok kamu enak-enak di sini? Kapan mau dapat uang? Di situ ada pembagian warisan di masjid. Orang pasar begitu mendengar ada warisan di masjid, dipikir sertifikat, PPKI atau apa nanti. Lalu sekarang ini, daripada nunggu di sini mau dapat berapa itu? Ayo ke masjid tuh, berangkat ke masjid semua. Sungguh Bu Hurairah, mantap sungguh. Coba lihat kamu di masjid, ada pembagian warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat semua. Ini kalau nunggu dosaran kapan masih? Berangkat ke masjid, dilihat di masjid, ternyata ada orang yang wirid, zikir. Ada orang yang sholat duha. Ada sebelah situ pojok orang yang ngaji Al-Quran. Ada sebelah situ taklim, haladah. Baca kita membahas masalah halal dan haram. Dilihat tidak ada apa-apa, tidak ada sertifikat, tidak ada apa-apa ini. Masa Abu Hurairah mau bohong nih? Berangkat lagi ke pasar, mau demo sama Abu Hurairah. Abu Hurairah tidak lari, tetap Abu Hurairah tidak lari. Loh, kamu gimana nih? Katanya ada pembagian warisan. Tidak ada apa yang kamu lihat? Ya ada orang yang zikir, ada orang yang sholat, ada yang ngaji, ada yang taklim. Nah itulah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Meskipun beliau sudah meninggal selama 14 abad tahun, terutama Al-Quran. Ya. Bahwa Al-Quran fi Qarani. Mereka salafun saleh itu minimal hizibnya itu 1 hari 1 juz minimal itu. Ada yang 1 kali hataman, ada yang 5 kali hataman, ada yang top 1 kali 1 hari 8 kali hataman. Ini mungkin yang saya sampaikan kayaknya ini sudah mau gerimis-gerimis sedikit ya. Ya. Yang terpenting dengan adanya Maulidul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita ini ittiba, mengikuti meskipun berapa persen saja daripada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah itu menjadi jalan untuk keselamatan di dunia wal akhirat. Wal khair kullal khair fil ittiba wal iktida. Kebaikan di atas kebaikan, kemudian ada itu dalam ittiba kepada Rasulullah dan iktida kepada salafun saleh yang sudah ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini, dan ini cuaca kayaknya sudah mulai gerimis-gerimis ya. Mudah-mudahan kita ambil acara ini, keluar dari bulan Maulid ini harus ada peningkatan.
Jangan sampai tetap harus ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.